കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ പൊന്നു ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മുന്നിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആറാമത്തെ ദശകം ചൊല്ലാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പഠിച്ചു. ഇന്ന് 6 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ധ്യാന ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ശരി. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुदं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः पुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वम् तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। नम्राणां सन्निधत्ते सददमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफल पारिजातो हरे त्वं शुक्रं तं चक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम् क्षुद्रं तं चक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम् सूर्यस्पर्तिकिरीटमूर्ततिलकप्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुडं मकराभकुण्डलयुगं कण्डोज्वलत्कौस्तुभं तद्रूपं वनमाल्यहारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे। ईयूराङ्गदकङ्गणोत्तम महारत्नाङ्गुलीयाङ्गित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्घारिपङ्गेरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्जिदलसत्पीताम्बरालम्बनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तितवार्चिच्छिदम् पडन्दो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्दो रूपं ते वरद कथयन्दो गुणकथाः चरन्दो ये भक्ता स्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान्मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशात् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि चिदे पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनम् अदत्ते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते।
श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द ദശകം 6-ലെ ആദ്യത്തെ 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് 6-ാമത്തിലേക്ക് കടക്കാം. एवं चतुर्दश जगन्मयतां गतस्य एवं चतुर्दश जगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोद्वत्तेशमपि देवरसातलं ते गुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन्. जङ्घे तलातलमधो सुदलं च जानु किञ्जोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्गलाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणि ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनु जगदाश्रितैरपि अन्यर्निबन्धवपुषे भगवन्नमस्ते. तद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्था छन्दांसिं केशवखनास्तव केशपाशः उल्लासी चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे. निःशेषविश्वरजना च कडाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वयुगलं तव नासिके द्वे लोभद्रपे च भगवन्नतरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशना ശമനഷ്ടദംഷ്ട്രാ. നമുക്കിനി 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ശ്ലോകത്തിലെ അർത്ഥം അറിയാൻ നോക്കാം. ഹേ ജഗദീശ്വര, അങ്ങയുടെ സുന്ദരമായ മന്ദസ്മിതം മായയും ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കാറ്റും നാക്ക് വെള്ളവും വാക്ക് പക്ഷിക്കൂട്ടവും സ്വരഗണങ്ങൾ സിദ്ധന്മാർ മുതലായവരും വായ തീയും കൈകൾ ദേവന്മാരും സ്തനദ്വയം ധർമ്മദേവനും ആകുന്നു. നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം. മായാവിലാസഹസിതം ശ്വസിതം സമീരോ ജിഹ്വാജലം വചനമീശ ശകുന്തപംക്തിഃ സിദ്ധാദയ സ്വരഗണാ മുഖരന്ധ്രമഗ്നിഃ ദേവാഭുജാസ്തനയുഗം തവ ധർമ്മദേവഃ. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദം എങ്ങനെയാണ് പിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മായാ വിലാസഹസിതം ശ്വസിതം സമീരഃ ജിഹ്വാ ജലം വചനം ഈശ ശകുന്തപംക്തിഃ സിദ്ധാദയഃ സ്വരഗണാ മുഖരന്ധ്രം അഗ്നിഃ ദേവാഭുജാഃ സ്തനയുഗം തവ ധർമ്മദേവഃ. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. മായാ വിലാസഹസിതം ശ്വസിതം സമീരഃ ജിഹ്വാ ജലം വചനമീശ ശകുന്തപംക്തിഃ സിദ്ധാദയഃ സ്വരഗണാ മുഖരന്ധ്രം അഗ്നിഃ ദേവാഭുജാഃ സ്തനയുഗം തവ ധർമ്മദേവഃ. ഓരോ വരിയായിട്ട് നോക്കാം. മായാവിലാസഹസിതം ശ്വസിതം സമീരോ മായാവിലാസഹസിതം ശ്വസിതം സമീരോ
മായാവിലാസഹസിതം ശ്വസിതം സമീരോ. രണ്ടാമത്തെ വരി നോക്കാം. ജിഹ്വാജലം വചനമീശ ശകുന്തപംക്തിഃ. ജിഹ്വാജലം വചനമീശ ശകുന്തപംക്തിഃ. ജിഹ്വാജലം വചനമീശ ശകുന്തപംക്തിഃ. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ വരി. സിദ്ധാദയ സ്വരഗണാ മുഖരന്ധ്രമഗ്നിഃ. സിദ്ധാദയ സ്വരഗണാ മുഖരന്ധ്രമഗ്നിഃ. സിദ്ധാദയ സ്വരഗണാ മുഖരന്ധ്രമഗ്നിഃ. അവസാനത്തെ വരി. ദേവാഭുജാസ്തനയുഗം തവ ധർമ്മദേവഃ. ദേവാഭുജാസ്തനയുഗം തവ ധർമ്മദേവഃ. ദേവാഭുജാസ്തനയുഗം തവ ധർമ്മദേവഃ. ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. മായാവിലാസഹസിതം ശ്വസിതം സമീരോ. ജിഹ്വാജലം വചനമീശ ശകുന്തപംക്തിഃ. സിദ്ധാദയ സ്വരഗണാ മുഖരന്ധ്രമഗ്നിഃ. ദേവാഭുജാസ്തനയുഗം തവ ധർമ്മദേവഃ. നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം നോക്കാം ആദ്യം. താമരക്കണ്ണനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പുറം അധർമ്മമാകുന്നു. ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ മനസ്സ് ചന്ദ്രനും ഹൃദയമാകുന്ന താമര അവ്യക്തം തന്നെയും ഉദരം സമുദ്രങ്ങളും വസ്ത്രം 2 സന്ധ്യകളും ശേഫം പ്രജാപതിയും വൃഷണങ്ങൾ മിത്രനും ആകുന്നു. നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം. പൃഷ്ടം ത്വധർമ്മ ഇഹ ദേവ മനഃസുധാംശുഃ. അവ്യക്തമേവ ഹൃദയാംബുജമംബുജാക്ഷ. കുക്ഷിസമുദ്രനിവഹ വസനം തു സന്ധ്യേ. ശേഭപ്രജാപതിരസൗ വൃഷണൗ ച മിത്രഃ. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. പൃഷ്ടം തു അധർമ്മ ഇഹ ദേവ മനഃ സുധാംശുഃ. അവ്യക്തം ഏവ ഹൃദയാംബുജം അംബുജാക്ഷ. കുക്ഷിഃ സമുദ്രനിവഹ വസനം തു സന്ധ്യേ. ശേപഃ പ്രജാപതിഃ അസൗ വൃഷണൗ ച മിത്രഃ. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. പൃഷ്ടം തു അധർമ്മ ഇഹ ദേവ മനഃ സുധാംശുഃ. അവ്യക്തം ഏവ ഹൃദയാംബുജം അംബുജാക്ഷ. കുക്ഷിഃ സമുദ്രനിവഹ വസനം തു സന്ധ്യേ. ശേപഃ പ്രജാപതിഃ അസൗ വൃഷണൗ ച മിത്രഃ. ഓരോ വരിയായിട്ട് നോക്കാം. പൃഷ്ടം ത്വധർമ്മ ഇഹ ദേവ മനഃസുധാംശുഃ. പൃഷ്ടം ത്വധർമ്മ ഇഹ ദേവ മനഃസുധാംശുഃ. പൃഷ്ടം ത്വധർമ്മ ഇഹ ദേവ മനഃസുധാംശുഃ. രണ്ടാമത്തെ വരി. അവ്യക്തമേവ ഹൃദയാംബുജമംബുജാക്ഷ. അവ്യക്തമേവ ഹൃദയാംബുജമംബുജാക്ഷ. അവ്യക്തമേവ ഹൃദയാംബുജമംബുജാക്ഷ. മൂന്നാമത്തെ വരി. കുക്ഷിസമുദ്രനിവഹ വസനം തു സന്ധ്യേ.
कुक्षि समुद्रनिवहा वसनं तु सन्ध्ये कुक्षि समुद्रनिवहा वसनं तु सन्ध्ये അവസാനത്തെ വരി ശേഭപ്രജാപതിരസൗ വൃഷണൗ ച മിത്രഃ ശേഭപ്രജാപതിരസൗ വൃഷണൗ ച മിത്രഃ ശേഭപ്രജാപതിരസൗ വൃഷണൗ ച മിത്രഃ. ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. पृष्टं त्वधर्म इह देवमनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनं तु सन्ध्ये शेभप्रजापतिरसौ वृषणौ च മിത്രഃ. നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യം നോക്കാം. നിന്തിരുവടിയുടെ അരക്കെട്ടിന്റെ പിൻഭാഗം മൃഗഗണങ്ങളും കാലിലുള്ള നഖങ്ങൾ ആന, ഒട്ടകം, കുതിര മുതലായവയും സഞ്ചാരം കാലവുമാകുന്നു. അല്ലയോ ദയാസമുദ്രമേ, നിന്തിരുവടിയുടെ മുഖവും കൈകളും തുടകളും പാദങ്ങളും ബ്രാഹ്മണൻ തുടങ്ങിയ 4 വർണ്ണങ്ങളുടെയും ഉദ്ഭവസ്ഥാനവുമാകുന്നു. ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്രോണിസ്ഥലം മൃഗഗണാപദയോർനഖാസ്തേ ഹസ്ത്യുഷ്ട്രസൈന്ധവമുഖാഗമനം തു കാലഃ വിപ്രാതിവർണഭവനം വദനാബ്ജബാഹു ചാരൂരുയുഗ്മചരണം കരുണാംബുധേ തേ. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. ശ്രോണിസ്ഥലം മൃഗഗണാഃ പദയോഃ നഖാഃ തേ ഹസ്തി ഉഷ്ട്രസൈന്ധവമുഖാ ഗമനം തു കാലഃ വിപ്രാതിവർണഭവനം വദനാബ്ജ ബാഹു ചാരു ഊരു യുഗ്മചരണം കരുണാംബുധേ തേ. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. ശ്രോണിസ്ഥലം മൃഗഗണാഃ പദയോഃ നഖാഃ തേ ഹസ്തി ഉഷ്ട്ര സൈന്ധവമുഖാ ഗമനം തു കാലഃ വിപ്രാതിവർണഭവനം വദനാബ്ജ ബാഹു ചാരു ഊരു യുഗ്മചരണം കരുണാംബുധേ തേ. ഓരോ വരിയായിട്ട് നോക്കാം. ശ്രോണിസ്ഥലം മൃഗഗണാപദയോർനഖാസ്തേ ശ്രോണിസ്ഥലം മൃഗഗണാപദയോർനഖാസ്തേ ശ്രോണിസ്ഥലം മൃഗഗണാപദയോർനഖാസ്തേ. രണ്ടാമത്തെ വരി ഹസ്ത്യുഷ്ട്രസൈന്ധവമുഖാ ഗമനം തു കാലഃ ഹസ്ത്യുഷ്ട്രസൈന്ധവമുഖാ ഗമനം തു കാലഃ ഹസ്ത്യുഷ്ട്രസൈന്ധവമുഖാ ഗമനം തു കാലഃ. മൂന്നാമത്തെ വരി വിപ്രാതിവർണഭവനം വദനാബ്ജബാഹു വിപ്രാതിവർണഭവനം വദനാബ്ജബാഹു വിപ്രാതിവർണഭവനം വദനാബ്ജബാഹു. അവസാനത്തെ വരി ചാരൂരുയുഗ്മചരണം കരുണാംബുധേ തേ ചാരൂരുയുഗ്മചരണം കരുണാംബുധേ തേ ചാരൂരുയുഗ്മചരണം കരുണാംബുധേ തേ. ഓക്കെ, ഈ ശ്ലോകം ഒരു വട്ടം കൂടി നോക്കാം.
श्रोणिस्थलं मृगगणापदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखा गमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं കരുണാംബുധേ തേ. നമുക്ക് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യം നോക്കാം. അല്ലയോ ചക്രായുധനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പ്രവൃത്തികൾ സംസാര ചക്രവും വീര്യം വമ്പിച്ച അസുരക്കൂട്ടവും അസ്ഥികൾ പർവ്വതങ്ങളും നാഡികൾ പുഴകളും രോമം മരങ്ങളുമാകുന്നു. ഹേ സർവശക്ത, ഇന്ന പ്രകാരമെന്ന് വിവരിക്കുവാനാകാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം സർവോത്കർഷേണ വിജയിക്കട്ടെ. ശ്ലോകം നോക്കാം. സംസാരചക്രമയി ചക്രധര ക്രിയാസ്തേ വീര്യം മഹാസുരഗണോസ്തി കുലാനി ശൈലാഃ നാഢ്യസരിത് സമുദയസ്തരവശ്ചരോമ ജീയാദിദം വപുരനിർവചനീയമീശ. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. സംസാരചക്രം ഐ ചക്രധര ക്രിയാഃ തേ വീര്യം മഹാസുരഗണഃ അസ്ഥികുലാനി ശൈലാഃ നാഢ്യഃ സരിത്സമുദയഃ തരവഃ ച രോമ ജീയാദ ഇദം വപുഃ അനിർവചനീയം ഈശ. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. സംസാരചക്രം ഐ ചക്രധര ക്രിയാഃ തേ വീര്യം മഹാസുരഗണഃ അസ്ഥികുലാനി ശൈലാഃ നാഡ്യഃ സരിത്സമുദയഃ തരവഃ ച രോമ ജീയാത ഇദം വപുഃ അനിർവചനീയം ഈശ. നമുക്ക് ശ്ലോകം നോക്കാം. ആദ്യത്തെ വരി. സംസാരചക്രമയി ചക്രധര ക്രിയാസ്തേ സംസാരചക്രമയി ചക്രധര ക്രിയാസ്തേ സംസാരചക്രമയി ചക്രധര ക്രിയാസ്തേ. രണ്ടാമത്തെ വരി നോക്കാം. വീര്യം മഹാസുരഗണോസ്തി കുലാനി ശൈലാഃ വീര്യം മഹാസുരഗണോസ്തി കുലാനി ശൈലാഃ വീര്യം മഹാസുരഗണോസ്തി കുലാനി ശൈലാഃ. മൂന്നാമത്തെ വരി. നാഢ്യസരിത് സമുദയസ്തരവശ്ചരോമ നാഢ്യസരിത് സമുദയസ്തരവശ്ചരോമ നാഢ്യസരിത് സമുദയസ്തരവശ്ചരോമ. ലാസ്റ്റ് ലൈന്. ജീയാദിദം വപുരനിർവചനീയമീശ ജീയാദിദം വപുരനിർവചനീയമീശ ജീയാദിദം വപുരനിർവചനീയമീശ. ആ ശ്ലോകം ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. സംസാരചക്രമയി ചക്രധര ക്രിയാസ്തേ വീര്യം മഹാസുരഗണോസ്തി കുലാനി ശൈലാഃ നാഢ്യസരിത് സമുദയസ്തരവശ്ചരോമ ജീയാദിദം വപുരനിർവചനീയമീശ. നമുക്ക് അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം.
വിശ്വരൂപ വിവരണത്തിന്റെ ഉപയോഗം എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് ദശകം പ്രാർത്ഥനാ രൂപത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഭട്ടതിരി ഈ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ വിശ്വരൂപ സ്വരൂപം കർമ്മത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് കർമാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ധ്യാനിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അറിവുള്ളവർ പറയുന്നു. ഹേ ഗുരുവായൂരപ്പ, ആ വിരാട് പുരുഷ രൂപത്തിന്റെ അന്തർയാമി സ്വരൂപനായി ശുദ്ധസത്വമൂർത്തിയായിരിക്കുന്ന നിന്തിരുവടിക്ക് നമസ്കാരം. അവിടുന്ന് എന്റെ രോഗങ്ങളെ നീക്കുമാറാകണേ. ശ്ലോകം നോക്കാം. ഈദൃഗ്ജഗന്മയവപുസ്തവ കർമ്മഭാജാം കർമാവസാന സമയേ സ്മരണീയമാഹുഃ തസ്യാന്തരാത്മവപുഷേ വിമലാത്മനേ തേ വാതാലയാധിപ നമോസ്തു നിരുന്ധിരോഗാൻ. പദം പിരിക്കുന്ന വിധം നോക്കാം. ഈ ദൃഗ് ജഗന്മയ വപുഹു തവ കർമ്മഭാജാം കർമാവസാന സമയേ സ്മരണീയം ആഹുഹു തസ്യ അന്തരാത്മവപുഷേ വിമലാത്മനേ തേ വാതാലയാധിപ നമോസ്തു നിരുന്ധിരോഗാൻ. ഒരു വട്ടം കൂടെ നോക്കാം. ഈ ദൃഗ് ജഗന്മയ വപുഹു തവ കർമ്മഭാജാം കർമാവസാന സമയേ സ്മരണീയം ആഹുഹു തസ്യ അന്തരാത്മവപുഷേ വിമലാത്മനേ തേ വാതാലയാധിപ നമോസ്തു നിരുന്ധിരോഗാൻ. ഓരോ വരിയായി നോക്കാം. ഈദൃഗ്ജഗന്മയവപുസ്തവ കർമ്മഭാജാം ഈദൃഗ്ജഗന്മയവപുസ്തവ കർമ്മഭാജാം ഈദൃഗ്ജഗന്മയവപുസ്തവ കർമ്മഭാജാം. രണ്ടാമത്തെ വരി നോക്കാം. കർമാവസാന സമയേ സ്മരണീയമാഹുഃ കർമാവസാന സമയേ സ്മരണീയമാഹുഃ കർമാവസാന സമയേ സ്മരണീയമാഹുഃ. മൂന്നാമത്തെ വരി. തസ്യാന്തരാത്മവപുഷേ വിമലാത്മനേ തേ തസ്യാന്തരാത്മവപുഷേ വിമലാത്മനേ തേ തസ്യാന്തരാത്മവപുഷേ വിമലാത്മനേ തേ. അവസാനത്തെ വരി. വാതാലയാധിപ നമോസ്തു നിരുന്ധിരോഗാൻ വാതാലയാധിപ നമോസ്തു നിരുന്ധിരോഗാൻ വാതാലയാധിപ നമോസ്തു നിരുന്ധിരോഗാൻ. ഈ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഈദൃഗ്ജഗന്മയവപുസ്തവ കർമ്മഭാജാം കർമാവസാന സമയേ സ്മരണീയമാഹുഃ തസ്യാന്തരാത്മവപുഷേ വിമലാത്മനേ തേ വാതാലയാധിപ നമോസ്തു നിരുന്ധിരോഗാൻ. ശ്രീഹരയേ നമഃ ശ്രീഹരയേ നമഃ. ഗോപികാ ജീവനസ്മരണം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. കൃഷ്ണ നാരായണ. നമ്മൾ 6ാമത്തെ ദശകം മൊത്തം ചൊല്ലി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് 7ാമത്തെ ദശകം തൊട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നാരായണാഖില ഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ. നാരായണ ഗുരുവായൂർ.